بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني. تو رد کے اصول شروع کرنے سے پہلے یہ دو باتیں یاد رکھیں، ایک ہے لفظ من لا یرد اور ایک ہے من یرد. من لا یرد اور ایک ہے من یرد. من لا یرد یعنی جن پہ رد نہیں ہوتا، جن پہ رد نہیں ہوتا. یہ ٹرمینالوجی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. من لا یرد رد نہیں ہوتا، اور وہ دو ہے زوجین یعنی میاں بیوی. من یرد جن پہ رد ہوتا ہے، اور وہ زوجین کے علاوہ باقی 10 ذوی الفروض نسبی ہے. میاں بیوی جو ہے ذوی الفروض سببی ہے، اور بقیہ جو 10 ذوی الفروض نسبی ہے ان پہ رد ہوتا ہے. میاں بیوی پہ رد نہیں ہوتا، بقیہ تمام افراد پہ رد ہوتا ہے. تو کل ہم نے دو اصول پڑھے تھے کہ من لا یرد نہ ہو یعنی زوجین میں سے کوئی نہ ہو، اور ورثہ متحد الجنس ہوں تو مسئلہ عدد رؤوس سے بنتا ہے، اور ورثہ اگر مختلف الجنس ہوں تو مسئلہ سہام سے بنتا ہے. یہ کل تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زوجین میں سے کوئی نہ ہو. آج ہم پڑھیں گے کہ من لا یرد ہو یعنی زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور ورثہ متحد الجنس ہو تو کیا کرنا ہے، ورثہ مختلف الجنس ہوں تو کیا کرنا ہے. یہ تو کل کی مثالیں تھی، آپ کو سمجھا دیتی تھی. ورثہ متحد الجنس ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا. اسی طرح ورثہ مختلف الجنس ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو مسئلہ سہام سے بنے گا، ٹھیک ہے. اب ہم نے تیسرا اصول پڑھنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، بہت اہم ہے، بہت ہی توجہ کے ساتھ دیکھنا اپنی. من لا یرد ہو یعنی زوجین میں سے کوئی ایک ہو، زوجین میں سے کوئی ایک ہو، ورثہ متحد الجنس ہوں اور زوجین میں سے کوئی ایک موجود ہو. ورثہ متحد الجنس ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو. اب کیا کرنا ہے، احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنے گا. احد الزوجین یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنے گا. اور پھر 3 صورتیں پیش آئیں گی. نمبر 1، احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ اگر من یرد پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال دیکھیں، یہاں پہ زوجین ہے، مثال میں دیکھیں آپ، زوج ہے اور ماں ہے. زوج کو نصف ملے گا، ماں کو ثلث ملے گا. ماں کو کیا ملے گا، ثلث الکل. تو نصف اور جب ثلث جمع ہوتے ہیں مسئلہ کس سے بناتے ہیں، 6 سے. 6 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا. 6 کا نصف 3 ہے، ہم نے یہاں پہ دے دیا. 6 کا ثلث جو ہے 2 ہے، ہم نے وہ دے دیا. 3 اور 2 کتنے ہو گئے، 5. تو سہام 5 ہو گئے، اور مسئلہ کیا ہے، 6 ہے. مسئلہ زیادہ ہو گیا اور سہام کم ہو گئے، تو یہاں پہ رد ہوگا. ہمیں معلوم ہو یہاں پہ کیا ہوگا، رد ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں، احد الزوجین میں سے زوج موجود ہے. احد الزوجین میں سے کیا ہے، زوج موجود ہے یعنی من لا یرد موجود ہے. اور من یرد جو ہے وہ بھی ایک ہی جنس کے ہے، ورثہ متحد الجنس ہے، ماں ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ احد الزوجین کے حصے کے مخرج سے مسئلہ بنے گا. احد الزوجین یہاں پہ کون ہے، زوج. زوج کا حصہ کیا ہے، نصف ہے. زوج کا حصہ کیا ہے، نصف ہے. تو نصف کا مخرج کیا ہے، 2 ہے، 1/2. تو نصف کا مخرج 2 ہے. 2 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا. 2 سے ہم نے کیا کر دیا، مسئلہ بنا دیا، ٹھیک ہے. تو 2 کا نصف 1 جو ہے زوج کو دے دیا، یہاں پہ دے دیا، اور باقی 1 بچ گیا تھا وہ من یرد پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے. من یرد پہ کیا ہے، پورا تقسیم ہو رہا ہے. یہ پہلا اصول انتہائی آسان ہے
اسی کی دوسری مثال دیکھیں، زوج ہے، 3 بنات ہے، زوج کو ربع ملا اور بنات کو ثلثان۔ ربع اور ثلثان جب ہوتے ہیں تو مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ 12 سے۔ 12 کا ربع 3، 12 کا ثلثان جو ہے 8، 8 اور 3 11، 8 اور 3 کتنے بنتے ہیں؟ 11۔ تو ایک باقی بچ گیا۔ کیا بچ گیا؟ ایک باقی بچ گیا۔ اب دیکھیں، زوج یعنی احد الزوجین میں سے زوج موجود ہے اور 3 بنات ایک ہی جنس کے ہے، ورثہ بھی کیا ہے؟ متحد الجنس ہے۔ تو احد الزوجین زوج کا حصہ کیا ہے؟ یہاں پہ ربع ہے، ربع کا مخرج کیا ہے؟ 4 ہے، تو 4 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا۔ احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنے گا، تو 4 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا۔ 4 کا ربع جو ہے 1 ہے، وہ شوہر کو دے دیا۔ باقی کتنا بچا؟ 3 بچا۔ اب 3 جو ہے میورت پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے۔ میورت کتنا ہے؟ 3 ہے، تو اس پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہوئی۔ یہ کون سی صورت ہے؟ پہلی صورت۔ اور اس میں یہ یاد رکھنا، جب رد کرتے ہیں اب یہ ختم ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ ہے ہمارے پاس، اور یہ آخری یہ حساب ہے، یہ اوپر والا یہ جتنا ہے یہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے والا جو ہے یہ معتبر ہے۔ یہ تو پہلی صورت تھی، ورثہ متحد الجنس ہو، زوجین میں سے کوئی ایک ہو، تو پہلا کام ہم اس میں کیا کرنا ہے؟ سب میں یہ کرنا ہے۔ پہلا کام جو ہے کہ احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنے گا۔ اب پھر 3 صورتیں پیش آئیں گی۔ پہلی صورت یہ کہ جو باقی ہوتا ہے وہ میورت پہ پورا تقسیم ہوتا ہے، تو ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرا دیکھیں، من لا یورث ہو، زوجین میں سے کوئی ایک ہو، تو احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنے گا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ اور میورت کے درمیان توافق یا تداخل کی نسبت ہو، بقیہ اور میورت کے درمیان توافق یا تداخل کی نسبت ہو، تو میورت کے وفق کو من لا یورث کے مخرج یعنی اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، اور پھر میورت ہی کے وفق کو من لا یورث کے سہم اور مابقی میں ضرب دے دیں گے۔ مثال سے واضح ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ زوج 6 بنات ربع اور ثلثان آ گئے۔ یہ کسی نے سوال کیا کہ 12 سے مسئلہ کیوں بنتا ہے نا؟ اب دیکھیے ربع اور ثلثان آ گئے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی نوع میں سے ربع ہو اور دوسری نوع میں سے ثلثان یا سدس یا ثلث کوئی بھی ہو، تو مسئلہ 12 سے بنایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے مسئلہ کیا کر دیا؟ 12 سے بنا دیا۔ ہم نے مسئلہ کیا کر دیا؟ 12 سے بنا دیا۔ 12 کا ربع 3، 12 کا ثلثان 8، 8 اور 3 11، ایک باقی بچ گیا، تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ رد ہوگا۔ اب رد کے 4 اصول ہمارے سامنے آ گئے۔ تو اب ہم نے دیکھا احد الزوجین میں سے زوج موجود ہے، تو پہلے 2 اصول جو ہے وہ کینسل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آخری 2 جو ہے وہ ذہن میں آنی چاہیے۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ احد الزوجین بھی ہے اور ورثہ متحد الجنس سے ایک ہی جنس کے ہے، یعنی 3 بیٹیاں ہیں، تو اب تیسرا اصول ہم لاگو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا اصول کیا تھا کہ احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنے گا۔ زوجین میں سے زوج کا فرض کیا ہے؟ حصہ کیا ہے؟ ربع ہے، ربع کا مخرج 4 ہوتا ہے، اس سے ہم نے مسئلہ بنا دیا۔ 4 کا ربع 1 ہے، 4 کا ربع کیا ہے؟ 1 ہے۔ باقی کیا بچ گیا؟ 3 بچ گیا، باقی 3 بچ گیا۔ اب یہ میورت جو ہے 6 ہے، 3 جو ہے 6 اور میورت کے درمیان توافق کی نسبت، تداخل کی نسبت ہے۔ 6 اور 3 کے درمیان کیا ہے؟ تداخل کی نسبت ہے۔ تو میورت کا وفق ہم نے نکال لیا۔ میورت کا وفق کیا ہے؟ 2 ہے۔ میورت کا وفق کیا ہے؟ 2 ہے۔ اس کو ہم نے یہاں پہ مضروب بنا دیا، یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا؟ مضروب بنا دیا۔ دیکھیں پھر یہاں پہ کیا لکھا؟ تو میورت کے وفق کو من لا یورث کے مخرج میں ضرب دے دیں گے۔ من لا یورث کا مخرج یہ من لا یورث ہے، یہ زوج جو ہے یہ من لا یورث ہے، ٹھیک ہے۔
اس کا مخرج کیا ہے؟ 4 ہے. اس کے حصے کا مخرج جو ہے 4 ہے. اس کو آپ یہ کہہ دیں من لا یورد کے مخرج میں ضرب دے دیں یا اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. اب اصل مسئلہ اب یہ ہے ہمارے پاس 2 کو 4 کے ضرب دے دیا 8 بن گیا. 2 کو 4 کے ضرب دیا تو 8 بن گیا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ من یورد کے وفق ہی کو من لا یورد کے سہم میں اور مابقی میں ضرب دیں گے. یہ من یورد کا وفق 2 ہے, اس کو من لا یورد کے سہم میں ضرب دے دیا اور مابقی میں بھی ضرب دیا تو یہ جواب نکل آ گیا. یہ جواب نکل آئے گا. تو کیا معلوم ہوا؟ احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ اور من یورد کے درمیان اگر توافق یا تداخل کی نسبت ہو تو من یورد کے وفق کو من لا یورد کے مخرج یعنی اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اور پھر من یورد کے وفق ہی کو من لا یورد کے سہم میں اور مابقی میں ضرب دے دیں گے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرا اصول بھی کلیئر ہو گیا. دوسری صورت. اب تیسری صورت بالکل اسی طرح, یہاں پہ توافق کے تداخل کی نسبت تھی, وہاں پہ تباین کی نسبت ہوگی. وہاں پہ کیا ہوگی؟ تباین کی نسبت ہوگی. دیکھیں یہاں پہ تباین کی نسبت ہے. احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ اور من یورد کے درمیان تباین کی نسبت ہو تو من یورد کے رؤوس کو من لا یورد کے مخرج اور اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے اور پھر کل من یورد کو من لا یورد کے سہم اور مابقی میں ضرب دے دیں گے. زوج اور 5 بنات ہے, ربع اور ثلثان. مسئلہ 12 سے بن گیا. 12 کا ربع 3, ثلثان 8, 8 اور 3 11, ایک باقی بچ گیا. تو یہ رد کے اصول جب ہم نے اپلائی کیے تو زوج کا حصہ ربع ہے, اس کے مخرج سے ہم نے مسئلہ بنا دیا. 4 ہے اس کا مخرج. 4 کا ربع ہم نے یہاں پہ زوج کو دے دیا. باقی کیا بچ گیا؟ 3. 3 اور 5 کے درمیان جو ہے تباین کی نسبت ہے تو 5 ہی کو ہم نے مضروب بنا دیا. جس طرح تقسیم ہم کرتے تھے 5 ہی کو مضروب بنا دیا اصل مسئلہ میں یا من لا یورد کے مخرج میں ضرب دے دیا. 5 کی 20 تو یہ ہمارے پاس 20 نکل آ گیا. اور پھر من لا یورد کے سہم میں بھی 5 کو ضرب دیا. 5 کم 5. اسی طرح مابقی میں بھی ضرب دیا. 5 دیا 15. 5 دیا 15. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گئی. یہ رد کے جو ہے تیسرے اصول کی 3 صورتیں. پہلی صورت یہ کہ احد الزوجین کو جب حصہ دے دیں گے بقیہ جو ہے من یورد کے پورا تقسیم ہو رہا تو ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ احد الزوجین کو اس کا حصہ دینے کے بعد مابقی اور من یورد کے درمیان توافق یا تداخل کی نسبت ہو تو من یورد کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے اور پھر من یورد کے وفق ہی کو من لا یورد کے سہم میں اور مابقی میں ضرب دے دیں گے. اور اگر تباین کی نسبت ہو تو کل من یورد کو اصل مسئلہ میں اور پھر کل من یورد ہی کو من لا یورد کے سہم میں اور مابقی میں ضرب دے دیں گے. یہ تو پہلا اصول تھا, انتہائی آسان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اب آخری اصول جو ہے رد کا, یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. 2 صورتیں ہیں لیکن مشکل نہیں ہے, آسان ہے. یعنی احد الزوجین ہو اور ورثہ بھی مختلف الجنس ہو. احد الزوجین ہو اور ورثہ بھی مختلف الجنس ہو تو نارمل جو پہلا اصول ہے ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنے گا. پھر اس کے بعد 2 صورتیں پیش آئیں گی کہ احد الزوجین کو حصہ دینے کے بعد بقیہ من یورد کے مسئلے پہ پورا تقسیم ہوگا. بقیہ من یورد کے مسئلے پہ پورا تقسیم ہوگا. بقیہ جو ہے من یورد کے مسئلے پہ پورا تقسیم ہوگا. پہلے ہم نے پڑھا تھا من یورد, اب یہاں پہ لفظ آ گیا من یورد کا مسئلہ. چوتھے اصول میں من یورد کا مسئلہ آئے گا. دیکھیں زوجہ ہے, 4 جدات ہے, 6 خیفی بہنیں ہیں. زوجہ کو ربع دیا جائے گا. 4 جدات کو سدس, 6 خیفی بہنوں کو ثلث.
रुबो सुदुस और सुलुस जब आते हैं तो मसला 12 से बनाया जाता है। 12 का रुबो 3 है, 12 का सुदुस 2 है, 12 का सुलुस 4 है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, बाकी बच गया 3, बाकी बच गया 3। तो ये मसला रद्दिया है, ठीक है। अब जब रद्द के उसूल हमने देखे तो पहले 2 उसूल तो यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे ज़ौजा मौजूद है और पहले 2 उसूलों में ज़ौजैन में से कोई भी नहीं होता। तो आखिरी 2 उसूल हमने देखे। तीसरा उसूल तो ये था कि अहदुल ज़ौजैन हो और वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, यानी एक ही वारिस हो दूसरा। तो यहाँ पे तो मुत्तहिदुल जिन्स नहीं है बल्कि मुख्तलिफुल जिन्स है, 2 अजनास है। तो हमें मालूम हुआ कि ये रद का चौथा उसूल है। तो एक मुश्तरक बात के अहदुल ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनेगा। यहाँ पे ज़ौजैन में से ज़ौजा है तो इसका फर्ज क्या है, रुबो है, तो रुबो के मखरज से मसला बनेगा। तो हमने रुबो के मखरज से मसला बना दिया। अब ये 12 हमारे पास नहीं है, असल मसला जो है वो 4 है। 4 का रुबो जो है यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, दे दिया। बाकी हमारे पास कितना बच गया, 3, बाकी हमारे पास 3 यहाँ पे हमने महफूज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाकी 3 बच गया, ठीक है। अब अपने मयूरत का मसला निकालना है। ये मयूरत है हमारे पास, ये क्या है, मयूरत है, और ये जो है मल्लायूरत है। अब ये मयूरत का मसला निकालना है। ये साइड पे रफ अमल के तौर पे मैंने निकाला हुआ, देखें ये साइड पे बिल्कुल ये 4 जद्दात है। यहाँ देखें यहाँ पे भी 4 जद्दात है, 6 खैफी बहने हैं, यहाँ पे भी 6 खैफी बहने हैं। दोनों का हिस्सा भी सुदुस और सुलुस बनता है। सुदुस और सुलुस से जब मसला हम बनाते हैं तो मसला 6 से बनेगा। 6 का सुदुस 1 है और सुलुस 2 है। 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब गोया कि 3 बाकी बच गए। अब कितने बाकी बच गए, 3 बाकी बच गए। अब गोया कि ये भी मसला रद्द दिया है। अब लेकिन इसमें अहदुल ज़ौजैन नहीं है बल्कि दोनों वो रसा मुख्तलिफुल जिन्स है। तो हमने पढ़ा था कि वो अहदुल ज़ौजैन ना हो और वो रसा मुख्तलिफुल जिन्स हो तो मसला सियाम से बनेगा। सियाम हमारे पास कितने थे, 3 थे, तो हमने 3 से मसला बना दिया। तो गोया कि मयूरत का मसला क्या हो गया, 3 हो गया। मयूरत का मसला क्या हो गया, 3 हो गया। तो अहदुल ज़ौजैन को हिस्सा देने के बाद हमारे पास कितना बाकी बचा था, 3 बचा था। हमारे पास कितना बाकी बचा था, 3। तो 3 जो है मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम हो रहा है। 3 क्या है, मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम हो रहा है। तो ये जो एक यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम यहाँ पे जद्दात के नीचे लिख देंगे, और ये जो यहाँ पे सुलुस की वजह से 2 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे 6 खैफी बहनों के हिस्से में लिख देंगे, ठीक है। ये रद यहाँ तक मुकम्मल हो गया। रद यहाँ तक क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे आगे तस्सीह की बात आ रही है। ये एक जो है ये एक ज़ौजा पे पूरा तकसीम हो रहा है, ये एक जो है 4 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो इन दोनों के दरमियान तबायुन की निस्बत है, ठीक है। इसी तरह ये 2 जो है ये 6 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा, ये 2 जो है 6 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो इन दोनों के दरमियान तवाफुक की निस्बत है। तो 6 का वफक क्या है, 3 है। 6 का वफक क्या है, 3 है। और यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो 2 ताइफों में कसर वाक़े हो चुकी है, 2 ताइफों में कसर वाक़े हो चुकी है। तो सिहाम और आदद रोज के दरमियान निस्बत हमने देख ली। ये 4 जद्दात और 1 के दरमियान तबायुन की निस्बत है, तो 4 ही को महफूज कर लिया। और 6 और 2 के दरमियान क्या है, तदाखुल की निस्बत है, तो हमने इसके वफक को ले लिया। अब ये देखे 3 और 4 अदद रोज के दरमियान निस्बत को देखनी है, तो इनमें तबायुन है। तो 1 को ज़र्ब दे दिया, दूसरे में 3 को ज़र्ब दे दिया 4 में, तो मजरूब हमारे पास 12 निकल आ गया। मजरूब हमारे पास क्या निकल आ गया, 12। 12 को 4 में ज़र्ब दे दिया, 12 को 4 में ज़र्ब दे दिया तो 48 बन गया। गोया कि तस्सीह हमारे पास 48 हो गई। अब फिर 12 को मल्ला युरत के सहम में ज़र्ब दे दिया, 12 को मल्ला युरत के सहम में ज़र्ब दे दिया, 12 एकम 12। और फिर 12 ही को मयूरत के सिहाम में भी ज़र दे दिया, 12 एकम 12, 12 दोनों 24, 12 एकम 12,
12 दूनी 24। ये पहली सूरत ये थी कि अहदुज़्ज़ौजैन को उनका हिस्सा देने के बाद बकिया जो है मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम होगा, मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम होगा। ये तो थी पहली सूरत कि बकिया जो है मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम नहीं होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे दूसरी सूरत कि मयूरत बकिया जो है मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम नहीं होगा, तो हमने क्या करना है। ये बता दिए यहाँ पे ना, अहदुज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनेगा, अहदुज़्ज़ौजैन को उनका हिस्सा देने के बाद बकिया मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम ना हो रहा हो, तो फिर क्या करना है। तो मयूरत के मसले को मल्ला यूरत के मखरज में, यानी असल मसला में, मयूरत के मसले को मल्ला यूरत के मखरज में यानी असल मसले में ज़र देंगे। फिर मल्ला यूरत के सहम को मयूरत के मसले में ज़र देंगे और माबकिया को मयूरत के सियाम में ज़र देंगे। मिसाल से वाज़े हो जाएगी बात, मिसाल से बात क्या हो जाएगी, वाज़े हो जाएगी। यहाँ देखें 4 ज़ौजात है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 ज़ौजात है, 9 बनात है और 6 जद्दात है। ज़ौजात को सुमुन दे दिया, बनात को सुलुसान दे दिया, जद्दात को सुदुस दे दिया। जद्दात को क्या दे दिया, सुदुस दे दिया। तो सुमन, सुलुसान और सुदुस मसला किससे बना दिया, 24 से, क्योंकि पहली 9 में से सुमन मौजूद है, 24 से मसला बना दिया। 24 का सुमन 3, 24 का सुमन 3, सुलुसान 16, सुदुस 4, 4 और 16 20, 20 और 3 23, 20 और 3 कितने हो गए, 23 हो गए, एक बाकी बच गया। तो मालूम हुआ ये मसला रद्दिया है। फिर आगे जब रद्द के 4 उसूल हमने देखे, हमने देखा कि पहले 2 उसूल तो यहाँ लागू नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे ज़ौजात मौजूद है, और तीसरा उसूल भी लागू नहीं हो सकता क्योंकि ज़ौजात तो मौजूद है लेकिन वो रसा मुत्तहिदुल जिन्स नहीं है बल्कि मुख्तलिफुल जिन्स है, बनात भी है जद्दात भी है, ये दोनों मुख्तलिफुल जिन्स है। तो गोया कि चौथा उसूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो पहला काम जो हमने करना होता है, अहदुज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनेगा। तो अहदुज़्ज़ौजैन यानी ज़ौजात जो है इनका मखरज सुमन है, सुमन का मखरज क्या होता है, 8 होता है। तो 8 से हमने मसला बना दिया, 8 से मसला हमने क्या कर दिया, बना दिया। 8 का सुमन क्या होता है, 1, ये हमने ज़ौजात को दे दिया। बाकी कितना बच गया, 7, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 7। तो अब ये माबकी और मयूरत के मसले में देखना है कि ये पूरा तकसीम होता है, यानी ये मयूरत का मसला हमने निकालना है। अब देखिए रफ अमल में मैंने निकाला 9 बनात, 6 जद्दात, सुलुसान और सुदुस। मसला 6 से बना दिया, 6 का सुलुसान 4, सुदुस 1, 4 और 1 5, गोया कि 1 बाकी बच गया। तो ये दूसरा उसूल रद का यहाँ पे अप्लाई होगा कि वो रसा मुख्तलिफुल जिन्स है और ज़ौजैन में से कोई नहीं है। तो मसला सियाम से बनता है, तो सियाम 5 थे, हमने 5 से मसला बना दिया। तो हमारे पास मयूरत का मसला क्या निकल आया गया, 5। मयूरत का मसला हमारे पास 5 है और माबकी मल्लायूरत से माबकी कितना था, 7 था। तो 7 जो है माबकी जो है मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या करना है, मयूरत के मसले को मल्लायूरत असल मसला में ज़र देंगे। मयूरत के मसले को असल मसले में ज़र दे देंगे। मयूरत का मसला क्या है, 5 है, असल मसला हमारे पास क्या है, 8 है। तो मयूरत के मसले को असल मसले में ज़र दे दिया तो 40 निकल आ गया। क्या निकल आया, 40। और फिर तीसरा काम क्या करना है, मयूरत के मसले को मल्लायूरत के साम में ज़र दे देंगे।
میورت کا مسئلہ 5 تھا اور من لا یورت کا سام کیا تھا 1 تھا، تو اس میں ضرب دے دیا 5 کم 5۔ چوتھا کام جو ہے مابقیہ کو میورت کے سیام میں ضرب دے دیں گے۔ مابقیہ کیا تھا 7 تھا، مابقیہ 7 تھا، تو اس کو میورت کے سیام میں ضرب دے دیا۔ 7 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیا 28 اور 7 کو 1 کے ساتھ ضرب دے دیا 7، 7 کم 7۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ 5 ہے، 28 ہے، 7 ہے، یہ رد کا اصول مکمل ہو چکا ہے۔ رد کا اصول ہمارے کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے تصحیح کے اصول اپلائی ہوں گے۔ رد مکمل ہو چکا ہے، تصحیح کے اصول اب اپلائی ہوں گے۔ 5 4 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 28 9 پہ نہیں، 7 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، تو 4 اور 5 کے درمیان تباین کی نسبت ہے، 4 کو محفوظ کر لیا۔ 9 اور 28 کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ توافق کی نسبت ہوگی۔ نو اور 28 کے درمیان کیا ہے؟ یہاں پہ بھی تباین کی نسبت ہے، تو 9 کو محفوظ کر لیا۔ 6 اور 7 کے درمیان بھی تباین کی نسبت ہے، تو 6 کو ہی ہم نے کیا کر دیا؟ محفوظ کر لیا۔ 6 ہی کو کیا کر دیا؟ ہم نے محفوظ کر لیا۔ اب دیکھیں 6 اور 9 کے درمیان کیا ہے؟ توافق ہے۔ 3 دو نیچے 3 3 9، تو 3 کو ہم نے ضرب دے دیا 9 میں، 2 کو 9 میں ضرب دے دیا، 2 کو کیا کر دیا؟ 9 میں ضرب دے دیا، تو 18 نکل آ گیا۔ 18 اور 4 کے درمیان جب نسبت دیکھی تو ان میں بھی توافق کی نسبت تھی، ان میں بھی کیا ہے؟ توافق کی نسبت ہے۔ 18 اور 4، تو درمیان میں یہ 4 کا وفق 2 ہے، اس کو ہم نے 18 کے ساتھ ضرب دیا، 2 18 36، تو گویا کہ مضروب ہمارے پاس کیا نکل آیا؟ 36۔ اوپر میں نے لکھا ہوا ہے مضروب ہمارے پاس 36 نکل آ گیا۔ اب یہ 36 کو 5 میں ضرب دے دیں 180 نکل آئے گا، 28 میں ضرب دے دیں گے 1008 آئے گا، 7 میں ضرب دے دیں 252 آئے گا۔ تو یہ تصحیح بھی ہو گئی، یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی؟ تصحیح بھی ہو گئی۔ الحمدللہ سمجھ آ گئی؟ یہ رد کے چاروں اصول سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ آج ہم انشاءاللہ مناسخہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مناسخہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور ان کے ورثاء میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا، وراثت تقسیم ہونے سے پہلے کسی ایک وارث کا انتقال ہوا، تو اب یہ جو پہلے بندے کو جو فوت ہو چکا ہے اسے مورث اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو مورث اعلیٰ جو ہے اس کی وراثت یہ دوسری وارث کی ورثاء کو کیسے پہنچایا جائے، کس طریقے سے ان کو پہنچ جائے، اس کو ہم مناسخہ میں سیکھیں گے۔ یعنی ترکہ کی تقسیم سے پہلے اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس کے حصے اس کے ورثاء کی طرف کیسے منتقل کیے جائے، یہ منتقل کرنے کو مناسخہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہوا، ورثاء میں وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اس کے کسی وارث کا یا سارے ورثاء کا بھی انتقال ہوا، مزید ورثاء آ گئے، تیسری پشت آ گئی، اب اس میں بھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، چلتے چلتے 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں پشت تک بھی جا سکتے ہیں، 25 پشتوں تک بھی جا سکتے ہیں کہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی، مشترکہ طور پہ آتی رہی، تو اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہے کہ کس طرح اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو ہم نے ایسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو پہلے دو میت ہے، پہلے دو میت جو ہے ان کو حل کرنا ہے، یعنی دونوں مسئلوں کی تصحیح کریں گے۔ پہلے دو مسئلوں کی ہم کیا کریں گے؟ تصحیح کریں گے۔ تصحیح سے مراد یہ ہے کہ
رد اگر رد کی ضرورت ہو تو رد کریں گے، تصحیح کے قواعد جو ہے ان کی ضرورت ہو تو تصحیح کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تصحیح کا مطلب یعنی حل کریں گے، میراث کے اصولوں کے مطابق ہم پہلے دونوں مسئلوں کو حل کریں گے، چاہے وہ تصحیح کا مسئلہ ہو، رد کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو ہم حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، ما فی الید اور تصحیح ثانی کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ما فی الید کا مطلب ہے جو وارث کو حصہ ملتا ہے اس کو ما فی الید کہتے ہیں، یعنی جو حصہ وارث کو ملتا ہے اس کو ما فی الید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تصحیح ثانی سے مراد دوسرا مسئلہ، تصحیح اول سے مراد پہلا مسئلہ اور تصحیح ثانی سے مراد دوسرا مسئلہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ما فی الید اور تصحیح ثانی میں نسبت دیکھیں گے۔ اگر تماثل کی نسبت ہو تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، اگر توافق ہو، اگر ما فی الید اور تصحیح ثانی میں توافق ہو تو دوسرے مسئلے کے وفق کو پہلے مسئلے میں ضرب دے دیں گے، یعنی تصحیح ثانی کو تصحیح اول، تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول میں ضرب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے، پھر پہلے مسئلے کے سہام کو، یعنی پہلے مسئلے کو میں جو سہام ہے، جو حصے ملے ہیں ان کو دوسرے مسئلے کے وفق کے ساتھ ضرب دے دیں گے، اور دوسرے مسئلے کے سہام کو ما فی الید کے وفق کے ساتھ ضرب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تیسرے نمبر پہ اگر تباین کی نسبت ہو تو یہی عمل کرنا ہے کہ تصحیح ثانی یعنی دوسرے مسئلے کو تصحیح اول یعنی پہلے مسئلے میں ضرب دیں گے، اور پھر پہلے مسئلے کے سیام کو دوسرے مسئلے کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے، اور دوسرے مسئلے کے سیام کو ما فی الید کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ جی یہ اسی کو بیان کیا، دیکھیں اگر ما فی الید اور تصحیح ثانی میں تباین ہو تو کل تصحیح ثانی یعنی دوسرے مسئلے کو تصحیح اول یعنی پہلے مسئلے میں ضرب دے دیں گے، پھر پہلے مسئلے کے سیام کو دوسرے مسئلے کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے، اور دوسرے مسئلے کے سیام کو کل ما فی الید کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ یہ دو طریقہ تھا، اب مثالوں سے اس کو سمجھیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک منٹ، یہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے ہمارے پاس میت اول ہے یا تصحیح اول کا ہے، مسئلہ اولا کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ہم اس مسئلے کو کیا کریں گے، حل کریں گے، یا ہمارے پاس پہلا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، حل کریں گے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد دوسرے مسئلے کو حل کریں گے، یہ دوسرے مسئلے کو کیا کر دیں گے، حل کریں گے۔ یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے، دوسرا مسئلہ ہے۔ یہ پہلے مسئلے میں اس کا انتقال ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، اس کو جو بھی حصہ یہاں ملے گا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، ما فی الید کہیں گے، جو حصہ اس کو ملے گا اس کو ہم کیا کہیں گے، ما فی الید، اس کو ہم ما فی الید، ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، ما فی الید کہیں گے۔ پھر دوسرے مسئلے کو کیا کریں گے، حل کریں گے۔ تو ما فی الید اور تصحیح ثانی میں نسبت دیکھیں گے جیسا کہ میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ جب ان دونوں مسئلوں کو حل کریں گے، پہلے اور دوسرے مسئلے کو، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، یہ دونوں مل کے پہلا مسئلہ بن جائے گا، گویا کہ یہ دونوں کیا ہوں گے، پہلا مسئلہ ہوگا، اور تیسرا مسئلہ جو ہے یہ ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہوگا۔ پہلے والے مسئلے کو تو حل کر چکے ہیں، اب یہ تیسرا مسئلہ جو کہ اب دوسرا ہے اس کو ہم حل کریں گے، پھر اسی طرح نسبت دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر یہ تینوں جو ہے، یہ تینوں مسائل جو ہے ہمارے پاس پہلا مسئلہ بنے گا، ان کو ہم کیا کہیں گے، یہ پہلا مسئلہ ہے، اور چوتھا مسئلہ جو ہے یہ ہمارے پاس دوسرا ہوگا، چوتھا مسئلہ کیا ہوگا ہمارے پاس، دوسرا ہوگا۔ اب اس کو بھی حل کریں گے اس طرح۔ اب اگر اس کا ہمارے پاس اب چونکہ 4 میت ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا تو یہ جو پہلے 4 ہے ان کو پہلا مسئلہ بنائیں گے، 5ویں کو دوسرا، اسی طرح پھر پہلے 5 کو پہلا مسئلہ اور چھٹے کو دوسرا، اس طریقے سے ہم نے حل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس کو حل کریں گے، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کو مکمل طور پہ حل کریں گے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ دیکھیں غور سے، یہ دیکھیں ہمارے پاس زوج ہے، بنت ہے، ام ہے، زوج کو ربع مل جائے گا، ٹھیک ہے،
बिंद को क्या मिल जाएगा, निस्फ, और को क्या मिल जाएगा, सुदुस। रुबु और निस्फ और सुदुस जमा हो गए, ठीक है। तो मसला किससे बना दिया, 12 से। मसला हमने किससे बना दिया, 12 से। 12 का रुबु कितना होता है, 3, हमने वो दे दिया। 12 का रुबु कितना होता है, 3, हमने दे दिया। निस्फ कितना होता है, 6, वो भी हमने दे दिया। और 12 का सुदुस कितना होता है, 2, वो भी हमने दे दिया, ठीक है। अब देखिए, 2, 6, 8, 8 और 3, 11। तो मसला 12 है और सिहाम 11 है, तो हमें मालूम हुआ यहाँ पे रद के उसूल लागू होंगे। रद के 4 उसूल हमने पढ़े थे। पहले 2 उसूल में ये था कि मल ला युरद यानी ज़ौजैन में से कोई ना हो। तो यहाँ पे ज़ौज मौजूद है, इस वजह से हम पहले 2 उसूलों को नहीं छेड़ेंगे। आखिरी 2 उसूल जो थे उनमें था कि मल ला युरद हो, लेकिन उनमें से जो पहला था जिसको तीसरा कहेंगे, उसमें ये था कि मल्ला युरद यानी ज़ौजैन में से कोई एक हो, और मयूरत वो क्या हो, मुत्तहिदुल जिन्स हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुख्तलिफुल जिन्स है। तो हमें मालूम हुआ यहाँ पे रद का आखिरी उसूल जो है वो लागू होगा। रद का आखिरी उसूल क्या है कि मल्ला युरद जो है, मल्ला युरद हमारे पास यहाँ पे ज़ौज है। ज़ौज का हिस्सा क्या है, रुबु है। ज़ौज का हिस्सा क्या है, रुबु है। तो रुबु का मखरज क्या है, 4। तो हमने क्या कर दिया, ज़ौज मल्ला युरद के मखरज से मसला बना दिया, 4 से हमने मसला बना दिया, ठीक है। और 4 का रुबु हमने क्या कर दिया, ज़ौज को दे दिया। 4 का रुबु हमने क्या कर दिया, ज़ौज को दे दिया। हमारे पास बाकी कितना बच गया, 3 बच गया। इसको हमने यहाँ पे लिखा है, बाकी को यहाँ पे हमने लिखा है, 3 बाकी बच गया। अब 3 माबकी जो है और मयूरत के मसले में हमने निस्बत देखनी है। मयूरत हमारे पास क्या है, ये बता चुका हूँ। ये जो है ये मयूरत का मसला है। ये क्या है, मयूरत का मसला। तो ये अलग हल भी कर चुका हूँ, ये मयूरत का मसला। देखिए यहाँ पे मयूरत का मसला हमने हल कर दिया, निस्फ और सुदुस मिला है, तो मसला 6 से बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, मसला 6 से बन गया, ठीक है। ठीक है, निस्फ 3 ये बिन को दे दिया। ठीक है, निस्फ जो है 3 हमने बिन को दे दिया, और सुदुस जो है को दे दिया। 3 और 1 कितना होता है, 4। तो यहाँ पे भी रद्द हो गया। तो रद्द की इब्तिदाई 2 उसूल में से जो दूसरा उसूल है वो लागू होगा कि मल्ला युरद नहीं है, और वो रसा जो है मुख्तलिफुल जिन्स है। तो उससे मसला किससे बनाते हैं, सिहाम से बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिहाम 4 है, मसला हमने बना दिया 4 से। तो मयूरत का मसला हमें मालूम हो गया 4 है। मयूरत का मसला हमारे पास क्या है, 4 है। तो ये जो 3 है ये हमने ऊपर लिख दिया इधर अपनी जगह पे, यहाँ पे मयूरत के मसले में, और 1 जो है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और हमारे पास मयूरत का मसला क्या हो गया, 4 हो गया। तो माँ बाकी जो है मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो फिर हमने रद्द के उसूल में पढ़ा था कि मयूरत के मसले को मल्ला युरद के मखरज में ज़र्ब देना है। मल्ला युरद का मखरज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 था। तो 4 को 4 के साथ ज़र्ब दे दिया, कितना बनता है, 16 बनता है। 4 को 4 के साथ ज़र्ब दे दिया तो कितना बना, 16 बन गया। फिर दूसरे अमल पे क्या करना है, मल्ला युरद ही मयूरद ही के मसले को मल्ला युरद के सिहाम में ज़र्ब देना है। मल्ला युरद का साम यहाँ पे 1 था, तो 4 को 1 के साथ ज़र्ब दिया, 4 एकम 4, ठीक है। और फिर क्या करना है, माबाकी को मयूरत के सिहाम में ज़र्ब देना है। माबाकी हमारे पास 3 था, और मयूरत के सिहाम यहाँ पे 3 है, 3 को 3 के साथ ज़र्ब दे दिया, 9 निकल आया, ठीक है। इसी तरह एक भी मयूरत का मसल सहम है, तो माबाकी को इसका ज़र्ब दिया, 3 एकम 3। तो हमारे पास कितने आदाद हासिल हो गए रद के बाद, 4, 9 और 3। ये मसला हमारा क्या हो गया, हल हो गया। पहला मसला हमारा क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये वही पहला मसला हमारे पास क्या है, ये पहला मसला जो हम हल कर चुके हैं, ये वो मैंने लिख दिया। 4, 9 और 3 हमारे पास क्या क्या निकल आया, 4, 9
और 3, ठीक है। अब ये 6 को नहीं देखना आपने, अभी फिलहाल ये 6 को कि ये कहाँ से आया इसको आपने नहीं देखना। इसी तरह यहाँ पे ये वाले अमाल को हमने नहीं देखना, ठीक है। अभी तक हम यहाँ तक कर चुके हैं, ये तशरीह 16 तक हम कर चुके हैं, आगे अभी हमने करना है, ठीक है। अब हमारे पास तशरीह अव्वल क्या है, 16 है। तशरीह अव्वल हमारे पास क्या है, 16 है। और पहला जो बंदा खातून का इंतकाल हुआ इसका नाम क्या है, सलीमा। यहाँ पे मुनासखा हल करते हुए इस बात का एहतमाम करना है कि हर वारिस का नाम आपको मालूम हो, हर वारिस का क्या हो, नाम आपको मालूम हो, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, ये ज़ौज का इंतकाल हो गया। अब क्या हो गया, ज़ौज का इंतकाल हो गया, ज़ौज का क्या हो गया, इंतकाल हो गया। अब देखते हैं ज़ौज के वरसा में कितने अफराद हैं। ज़ौज का जब इंतकाल हुआ तो यहाँ पे देखिए ज़ौज को हिस्सा कितना मिला था, ज़ौज को हिस्सा मिला था 4, तो हमने उसको माफिलियत बना दिया। ज़ौज का हिस्सा 4 था तो उसको हमने क्या कर दिया, ये माफिलियत लिख दिया, यहाँ पे माफिलियत लिखा जाता है, ठीक है। तो ज़ौज का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी ज़ौजा मौजूद है, बाप मौजूद है और मौजूद है। ज़ौजे को क्या मिलेगा, रुबो मिल जाएगा क्योंकि औलाद नहीं है। अब जो है आसबा होगा, ठीक है। और को क्या मिलेगा, सुलुस मा बकी। क्या होगा, सुलुस मा बकी, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखें सुलुस मा बकी हमने पढ़ा था बहुत पहले, अब इसको हल कैसे करना है। अब देखिए रुबो और सुलुस आ गया, हमारे पास क्या आ गया, रुबो और सुलुस आ गया। तो उसूल के मुताबिक जो हम उसूल पढ़ चुके हैं, रुबो और सुलुस आ जाए, मसला किससे बनाया जाता है, 12 से मसला बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर 4 के रुबो के मखरज से भी मसला बनाया जा सकता है। रुबो का मखरज क्या है, 1/4, तो 4 से भी मसला बनाया जा सकता है। तो मीरास ही का एक उसूल ये भी है कि कम से कम जो आदत जिससे मसला बनाया जा सकता हो उसको लिया जाए। 12 चूंकि ज्यादा है उसके मुकाबले में 4 कम है, तो हम मसला किससे बनाएंगे, रुबो के मखरज से बना देंगे। रुबो का मखरज क्या है, 4, तो हमने क्या कर दिया, 4 से मसला बना दिया। 4 का रुबो क्या है, पहले हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था सुलुस मा बकी, माँ के अहवाल में पढ़ा था। तो हम सबसे पहले ज़ौजैन में से ज़ौजा को क्या कर देंगे, 1 दे दिया, 1 दे दिया। अब बाकी कितना बच गया, 3 बच गया। 4 में से 1 जब निकलता है तो बाकी 3 बच जाता है। तो माँ के अहवाल हमने पढ़े थे, सुलुस मा बकिया बाद फर्ज अहद ज़ौजैन, कि ज़ौजैन में से किसी एक को हिस्सा देने के बाद जो बाकी बच जाए उसका सुलुस माँ को देना है। तो यहाँ पे हमने ज़ौजा को उसका हिस्सा दे दिया, बाकी बच गया 3, तो 3 का सुलुस है वो माँ को दे देंगे। 3 का सुलुस क्या है, 1 है, वो हमने क्या कर दिया, माँ को दे दिया, ठीक है। और बाकी हमारे पास 2 बच गया, तो ज़वील फुरूज से जो बाकी बच जाता है वो बाप को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मसला भी हल हो गया। हमारा क्या हो गया, दूसरा मसला भी हल हो गया। पहला मसला भी हमने हल कर दिया, तशरीह अव्वल जैसे कहते हैं, और दूसरा मसला भी हमने हल कर दिया जिसको तशरीह सानी कहते हैं। पहला अमल मुनासिकी में हमारा क्या था कि दोनों मसलों को हल करना है, दोनों मसलों की तशरीह करनी है, वो हमने कर दी। फिर दूसरा अमल क्या करना है, माफिलियत और तशरीह सानी में निस्बत देखनी है, माफिलियत और तशरीह सानी में निस्बत देखनी है। तो यहाँ पे आप देखिए माफिलियत हमारे पास 4 है और तशरीह सानी जो है दूसरे मसले का दूसरा मसला जो है वो भी 4 है। माफिलियत और तशरीह सानी में क्या है, तमासुल है, तो हमें किसी काम की जरूरत नहीं है। माफिलियत और तशरीह सानी में क्या है, तमासुल है, तो हमें किसी काम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये पहला मसला और दूसरा मसला ये पहले के कायम मुकाम हो जाएंगे, ये पहला और दूसरा मसला क्या हो जाएंगे, पहले के कायम मुकाम हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो मसला अभी हम हल करेंगे वो हमारा क्या होगा, दूसरा मसला होगा। तो हमारे अब ये देखिए ज़ौज का इंतकाल हो गया, तो वो मसला भी हमने हल कर दिया। अब ये दूसरे नंबर पे बिन्त है, क्या है, इसका भी इंतकाल हो गया।
जिस शख्स का इंतकाल हो जाए उसके लिए ये जो मैंने निशान बनाई कब्र की, इस तरह निशान बनाते जाए ताकि बंदे को पता चले कि इस शख्स का इंतकाल हो चुका है। ठीक है, यू की शक्ल जो है। तो ये बिंत का भी इंतकाल हुआ। अब आप देखें यहाँ पे जो बिंत को मिला है 9 है। कितना मिला है? 9। तो ये 9 जो है ये माफिलियत है। अब आगे चलते हैं, बिंत के औराद वरासा कौन कौन से है, तीसरे मसले की तरफ। अब ये बिंत करीमा का इंतकाल हुआ है, ठीक है, उसकी एक बेटी है, दो बेटे हैं खालिद और अब्दुल्ला, और एक दादी है आजीमा। एक क्या है? दादी है आजीमा। अब देखो बिंत और एबन ये क्या हो जाएंगे? आसबा हो जाएंगे। बेटी के साथ जब बेटे आ जाए तो आसबा बनते हैं, तो ये क्या हो गए? ये तीनों आसबा हो गए। और जद्दा दादी को क्या मिल जाएगा? सुदुस। तो मसला हम किससे बना देंगे? सुदुस के मखरज से। सुदुस का मखरज 6 है, हमने मसला बना दिया। सुदुस का छठा हिस्सा हमने क्या कर दिया? एक जो है वो हमने दादी को दे दिया। एक क्या कर दिया हमने? दादी को दे दिया। बाकी हमारे पास 5 बच गए। तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक एक बेटी को दे दिया और दो हिस्से जो है भाइयों को दे दिया, बेटों को दे दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? अच्छा, अब ये देखें, ये तीसरा मसला जो है इसको हमने कहा था कि ये दूसरे मसले के कायम मकाम है। ठीक है, तो हमने दूसरे मसले की तशरीह कर दी। अब ये माफिलियत में ऊपर दिखा चुका हूं आपको। माफिलियत क्या है? 9 है। ये करीमा जो है इसका माफिलियत कितना था? 9 था। ठीक है, और दूसरा मसला हमारे पास क्या है? यहाँ पे 6 है। हमारे पास दूसरा मसला कितना है? 6 है। तो माफिलियत और तशरीह सानी में निस्बत जब हमने देखी तो तवाफुक की निस्बत निकल आई। माफिलियत और तशरीह सानी में निस्बत देखी तो तवाफुक की। किस तरह कि 9 और 6 में तवाफुक की निस्बत है। 9 का वफक क्या निकल आता है? 3। 9 का वफक क्या है? 3 है। और 6 का वफक क्या है? 2 है। 6 का वफक कितना है? 2 है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अगर माफिलियत और तशरीह सानी में तवाफुक की निस्बत हो तो हमने क्या करना है? तशरीह सानी के वफक को तशरीह अव्वल में ज़र्ब देना है और फिर तशरीह सानी के वफक ही को हमने तशरीह अव्वल के सिहाम में ज़र्ब देना है। अब ये 2 अमल हमने करने हैं। ये तशरीह सानी का वफक 2 है। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे वापस पहले मसले की तरफ, उसके तशरीह अव्वल के साथ ज़र्ब दे देंगे। मैंने आपको बताया था हमारे पास तशरीह अव्वल क्या है? 16 है। तो 2 को हमने 16 के साथ ज़र्ब दे दिया तो हमारे पास क्या निकल आया? 32। हमारे पास क्या निकल आया? 32। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम हमने ये करना था कि तशरीह सानी के वफक को तशरीह अव्वल के सिहाम में ज़र्ब देना है। ठीक है, अब हमारे पास ये बिन्त और ज़ौज ये तो फौत हो चुके हैं, इनके हिस्से इनमें ज़र्ब नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास ये अजीमा जो है ये मौजूद है। इनका हिस्सा क्या था? 3 था। ठीक है, 2 को 3 के साथ ज़र्ब दे दिया तो हमारे पास क्या निकल आया? 6 निकल आया। 2 को 3 के साथ ज़र्ब दे दिया, 6 निकल आया। इसी तरह पहला मसला हमारे पास ये भी है। ये दूसरा जो मसला है ये भी पहले के कायम मुकाम था, तो इसके सिहाम में भी उसको ज़र्ब दे देंगे। तो ये 2 जो है वो तशरीह सानी का जो वफक 2 था, यहाँ पे तशरीह अव्वल के सिहाम में ज़र्ब दे दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, आगे फिर क्या अमल करना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हमने काम क्या करना था? माफिलियत के वफक को तशरीह सानी के सिहाम में ज़र्ब देना है। माफिलियत के वफक को, माफिलियत का वफक क्या है? 3 है। माफिलियत का वफक क्या है? 3 है। तो ये तशरीह सानी के सिहाम हमारे पास क्या है? 1 2 2 और 1 इनमें ज़र्ब दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, हमारे पास ये तीसरा मसला भी क्या हो गया? हल हो गया। हमारे पास तीसरा मसला भी हल हो गया। ठीक है, अब ये पहले 3 मसले जो है
ये पहले एक मसले के कायम मकाम हो जाएगा और चौथा मसला जो है दूसरा मसला होगा, ठीक है। और इनका जो मबलग है वो 32 है, वो है तस्हीह अव्वल हमारा क्या है 32 है। तो चौथा मसला हम हल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जद्दा जो है अजीमा, यहाँ पे इसको 3 मिला है और ऊपर जो है यही जद्दा इसको 6 मिला था, तो 3 और 6 को जमा करेंगे तो कितना निकलता है 9 निकलता है। तो आजीमा का माफिलियत कितना हो गया 9 हो गया। अब आजीमा का इंतकाल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आजीमा का इंतकाल हो गया। ऊपर भी पहले वाले मसले में भी आजीमा मौजूद है, वहां पे की हैसियत है इसकी, तो वहां पे भी इसी तरह यू बना देंगे। तो मसला जो है उसको हल करना है। माफिलियत हमारा 9 है इसका, ठीक है। अब आजीमा का इंतकाल हुआ। सबसे पहले ये देखें आजीमा का क्या है, माफिलियत कितना है 9 है, 3 और 6 दोनों मिलके क्या बनता है 9। अब ये जौज है आजीमा का, एक अख है, 2 अख है, ठीक है। जौज को क्या मिल जाएगा निस्फ मिल जाएगा और अख दोनों क्या हो जाएंगे आसबा हो जाएंगे। मसला किससे बना देंगे 2 से, 2 का निस्फ एक जौज को दे दिया और एक जो है यहाँ पे ये दोनों जो आसबा है इनको मिल जाएगा। अब ये एक जो है ये दोनों आसबा में बराबर तकसीम नहीं हो रहा, ठीक है, कसर तक दरमियान में लाजिम आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि अगर आददी रूस और सिहाम में तबायुन की निस्बत हो, यहाँ पे आददी रूस 2 है और सहाम 1 है, तबायुन की निस्बत हो, तो हमने क्या करना है आददी रूस को ज़र्ब देना है। आददी रूस हमारे पास कितने हैं 2 है, तो 2 को हमने मसरूफ बना दिया, 2 को हमने क्या कर दिया मसरूफ बना दिया, ठीक है। 2 को हमने असल मसला में ज़र्ब दिया, असल मसला हमारे पास 2 था, उसके साथ ज़र्ब दिया तो क्या निकल आया 4 निकल आया, 2 दूनी 4, ठीक है। दूसरा अमल हमने क्या करना था कि कुल आददी रूस को सियाम में ज़र्ब देना है। 2 को 1 के साथ ज़र्ब दिया 2 एकम 2, 2 को 1 के साथ ज़र्ब दिया 2 एकम 2, ये निकल आ गया, ठीक है। एक हम एक अब्दुल रहीम को दे देंगे, दूसरा एक जो है अब्दुल करीम को दे देंगे, ठीक है। ये हमने दूसरे मसले की क्या कर दी तस्हीह कर दी, दूसरा मसला भी हल हो गया। अब हमने क्या करना होता था माफिलियत और तस्हीह सानी में निस्बत देखनी है। माफिलियत हमारे पास यहाँ 9 है और तस्हीह सानी 4 है। माफिलियत 9 है और तस्हीह सानी क्या है 4 है। तो इनमें जब हमने निस्बत देखी तो तबायुन की निस्बत निकल आई, इन दोनों में क्या है तबायुन की निस्बत निकल आई। तो तस्हीह सानी जो कि 4 है इसको हम क्या करेंगे ज़र्ब दे देंगे तस्हीह अव्वल में। तस्हीह अव्वल हमारे पास 32 था, तो 4 को हम क्या करेंगे 32 में ज़र्ब दे देंगे, ठीक है। फिर दूसरा अमल क्या करेंगे 4 को तस्हीह अव्वल के तमाम सियाम में ज़र्ब दे देंगे और अभी ऊपर जाके ये 2 अमल करके आ जाते हैं, फिर इस मसले की तरफ आएंगे। ये बिल्कुल ऊपर, अब ये देखें ये पहले मसले में तो ये तमाम अफराद फौत हो चुके हैं ना, तो यहाँ पे ये पहले हम ये करेंगे कि ये तस्हीह अव्वल हमारे पास अब 32 था ना, अब ये खत्म हो गया था, ये वाला 16 जो है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास तस्हीह अव्वल जो है 32 है, तो 4 को 32 के साथ ज़र्ब दिया तो कितना बना 128, 4 को 32 के साथ ज़र्ब दिया कितना बन गया 128, ठीक है। अब दूसरा अमल हमने ये करना था कि 4 ही को तस्हीह अव्वल के सियाम में ज़र्ब देना है। तो यहाँ पे पहली मैयत में हमारे पास कोई जिंदा नहीं है, तीनों फौत हो चुके हैं, ठीक है, तो इनमें ज़र्ब नहीं देंगे। दूसरी मैयत में आ जाए, यहाँ तक हम हल कर चुके थे, दूसरी मैयत को हम क्या कर दिया था यहाँ तक हल कर चुके थे, तो 4 को अब इनमें ज़र्ब देंगे, 4 दूनी 8, 4 चुकी 16, 4 दूनी 8, ठीक है। इसी तरह तीसरी मैयत की तरफ आ जाए, यहाँ तक हम हल कर चुके थे, यहाँ तक हम क्या कर चुके थे
حل کر چکے تھے. اب وہ ضرب دے دیں گے 4 کو ان سیام کے ساتھ. 4 کیا 12, 4 6 کا 24, 4 6 کا 24. یہ جدہ عظیمہ یہ تو فوت ہو چکی ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی ہم نہیں دیں گے. یہ پہلی مسئلے کے سیام کے ساتھ بھی ہم نے ضرب دے دیا. اب یہ دوسرا مسئلہ جو ہمارے پاس ہے یہاں تک حل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر دوسرا عمل ہم نے کیا کرنا تھا, دوسرے تصحیح ثانی کے سہم کو مافیلیت میں ضرب دیں گے. مافیلیت ہمارے پاس یہاں ہے 9, تو ہم اس میں ضرب دیں گے 9 دونی 18. ٹھیک ہے. 9 ایکم 9, 9 ایکم 9. تو یہ ہمارا کیا ہو گیا, الحمدللہ مناسخہ مکمل ہو گیا. ہمارا کیا ہو گیا, مناسخہ مکمل ہو گیا. اب آخر میں کیا کرنا ہے, جو افراد زندہ ہے اور ان کو جو حصہ ملا ہے اس کو اس طریقے سے لکھ لیں گے. اب مثلا حلیمہ ہے, اس کو 8 حصے ملے, عامر ہے 16 ملے, رحیمہ کو 8 ملے, رقیہ کو 12, خالد کو 24, عبداللہ کو 24, عبد الرحمن کو 18, عبد الرحیم کو 19, عبد الرحیم کو 9, عبد الکریم کو 9, ٹوٹل 128 حصے جو ہو گئے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے مناسخہ کو حل کرنا ہے. یہ 2-3 دن پہلے ایک سوال دارالفتاء میں آیا ہے مناسخہ کے حوالے سے, میں حل کر چکا ہوں. ابھی سبق کے بعد میں وہ آپ سے شیئر کروں گا. آپ لوگوں نے حل کرنا ہے اور ابھی جو سبق پڑھایا ہے اس کو آپ نے دوبارہ سننا ہے, اور جو بات سمجھ نہیں آئی اس کو پوچھنا ہے, پھر اس مسئلے کو آپ نے کل حل کر کے مجھے دکھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ عربی میں جو اس کی عبارت ہے اس کو ذرا پڑھ لیں تاکہ آسانی ہو یاد کرنے میں. امید کرتا ہوں کوئی مشکل بات نہیں ہوگی, اس میں سمجھ آ گیا ہوگا سب کچھ. اچھا یہاں پہ دیکھیں, ان مات بعض الورثہ قبل قسمت الترکہ, اگر بعض ورثہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے, مر جائے, فینتقل نصیبہ الی الورثہ الآخرین, تو منتقل کیا جائے گا نصیبہ ان کے حصے کو الی الورثہ الآخرین دیگر ورثہ کی طرف. ٹھیک ہے. یہ تو مناسخہ کی تعریف کی. سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے, یہ سب سے پہلا کام ہمارا. فبعد تصحیح المسئلتین, دونوں مسئلوں کی تصحیح کے بعد, یعنی دونوں مسئلوں کو حل کرنے کے بعد, ان کان بین ما فی الید والتصحیح الثانی تماثل, اگر ما فی الید اور تصحیح ثانی یعنی دوسرے مسئلے میں تماثل ہو, فلا حاجت الی الضرب, ضرب کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے. جیسے پہلی مثال, وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ, اور اگر ان میں توافق ہو, فَضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي, تصحیح ثانی کے وفق کو ضرب دے دو, فی التصحیح الاول, تصحیح اول میں. اسی طرح نمبر جیم دیکھیں, وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ, اور اگر ما فی الید اور تصحیح ثانی میں تباین ہو, فَضْرِبْ كُلَّ تصحیح الثَّانِي فی التصحیح الاول, تو کل تصحیح ثانی کو تصحیح اول میں ضرب دینا ہے. دونوں صورتوں میں پھر کیا کرنا ہے, توافق یا تباین کی صورت میں یہ کام کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ثم ضرب سهام ورثة میت الاول فی وفق الثانی عند التوافق او فی کل الثانی, پھر ضرب دینا ہے میت اول کے ورثہ کے سہام کو فی وفق الثانی, تصحیح ثانی کے وفق میں توافق کی صورت میں, او فی کل الثانی عند التباین, یا کل تصحیح ثانی میں ضرب دینا ہے تباین کی صورت میں. ثم ضرب سهام ورثة میت الثانی فی وفق ما فی الید عند التوافق, پھر میت ثانی کے ورثہ کے سہام کو ما فی الید کے وفق میں ضرب دینا ہے عند التوافق, توافق کی صورت میں, او فی ما کل ما فی الید عند التباین, اور تباین کی صورت میں کل ما فی الید میں ضرب دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ مناسخہ ہو گیا, 1-2 سیکنڈوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں مناسخہ. پھر آگے بتا رہے ہیں, ثم ان مات ثالث, یہ تو دو بندوں کا بتایا نا, 2 بندے فوت ہو گئے, 2 میت ہو, یہ بتا رہے ہیں ثم ان مات ثالث, پھر اگر اسی طرح تیسرا بندہ فوت ہو جائے جیسے کہ ہمارے مسئلے میں تھا, او رابع, یا چوتھا بندہ فوت ہو جائے, او خامس, یا 5واں بھی فوت ہو جائے, یعنی
5 मैयत हो, फजअलिल मबलग मकाम अल-ऊला, मबलग को यानी जो पहले हमें हासिल हुआ है तस्हीह अव्वल और तस्हीह सानी से जो जवाब हमारा आया है, जैसे हमारा 16 आया था, उसको हम क्या कहेंगे, मकाम अल-ऊला, पहला मसला तस्वुर करेंगे, पहले मसले के कायम मकाम बना देंगे। वस्सालिसता, और तीसरे मसले को, तीसरे मैयत को मकाम अस्सानियती, दूसरा मसला तस्वुर करेंगे, यानी दूसरे मसले के कायम मकाम बना देंगे। किस चीज में, फिल अमली, मुनासिखी का अमल करने में ऐसा करना है। फिर इसी तरीके से सुम्मा फिर राबिआती, चौथे मसले को दूसरा मसला तस्वुर करेंगे और पांचवें मसले को दूसरा मसला तस्वुर करेंगे। कज़ालिका इला गैरि निहाया, इसी तरह ये अमल करते रहेंगे आखिर तक, यानी गैर निहाई, जब तक कि मैयत आते जाएंगे हम इस अमल को दोहराते जाएंगे इसी के मुताबिक, कि पहले जो चंद अफराद होंगे, चंद उरसा होंगे, उनको तस्हीह अव्वल कहेंगे, और तीसरा जो होगा या चौथा होगा, पांचवा, छठा, सातवां, उसको तस्हीह सानी तस्वुर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तस्हीह का अमल आपने सीख लिया, समझ लिया, ये तस्हीह यानी मुनासिब का अमल आपने सीख लिया, समझ लिया, कोई मुश्किल नहीं है। ये दरअसल दर हकीकत अभी तक जो हमने तस्हीह के कवायद पढ़े हैं, रद के कवायद पढ़े हैं और मीरास की दीगर उसूल पढ़े हैं, उनका अमली इजरा है, उनके प्रैक्टिकल है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसको हल करें। बार बार जब आप इसको हल करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी मीरास की आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी इसमें, और आपके लिए मीरास के मसाइल मुस्तहज़र होंगे, आप नहीं भूलेंगे। तो इंशाअल्लाह सबक के बाद मैं वो मिसाल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपने उसको हल करना है मुनासिखे के मुताबिक, फिर कल इंशाअल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।